Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Hear, O Israel, the Lord 이스라엘아 our 들으라 God, 주 우리 하나님 주는 하나이시라. Yeshua, thank you for your covenant 예수하여 언약의 blessings and 축복과 promises 약속을 that you've 주셔서 given us. 감사합니다. Thank you for 저희 the 마음이 zeal 의를 of 추구하게 하시니 righteousness you've 감사합니다. put inside us. Lord, 저희가 continue 주님 to 안에서 help us as 자라나도록 we 항상 grow 도와주소서. in you. Continue 토라를 to 통해 reveal 예수와 주님을 yourself, 항상 계시하여 Yeshua, in the 주시고 midst of the Torah, that it would be a 예수와를 tree 통해 of 토라가 life 우리에게 to 생명의 us 나무가 되게 through 하소서. you. In Yeshua's 예수와의 name. 이름으로 기도합니다. 아멘. Amen. 아멘. Hope 이번 you're all 주에도 doing 잘 well 지내고 this week. 계시길 This week 바랍니다. we are 이번 주 in 토라 포션은 Pinchas, 핑카스를 which 보겠습니다. is Numbers 본문 chapter 말씀은 25 민수기 verse 25장 10 through 10절부터 chapter 30장 30 verse 1절까지입니다. 1. I know it's 5 총 chapters, so 5장이니 buckle 단단히 in. 각오하세요. We've got about 3시간 3 동안 hours of 강의하겠습니다. recording. I'm just 농담입니다. in that. 그래서 So, 이번 주 말씀이 길 I 수 know that 있다는 걸 this 저도 seems 알고 like a 있습니다. lot, and when you get these 이렇게 long 5장이나 portions 되는 like 긴 5 말씀을 읽게 chapters 되면 and you're really 여러분은 like 정말 getting 많은 내용을 through 보게 될 so 것입니다. much, you have to ask 그러므로 yourself, what 여러분이 is the 토라에서 focus 얻고자 하는 that I'm 점이 getting out of 무엇인지, Torah? What is 하나님은 God 어떤 making 생명을 alive 주시는지 to 여러분 me? 스스로에게 And we 물어보셔야 begin this 합니다. week with 이번 주는 Pinchas, 아론의 the 손자 grandson 비나스의 of 일화로 Aaron, 시작합니다. who rose up in 비나스는 하나님을 zeal 향한 and 열정으로 일어나서 ended the 이스라엘의 plague 도는 against 전염병을 Israel 끝냈습니다. by 비나스는 putting the 같은 spear 이스라엘 through 사람과 his 미디안 여자를 countrymen and the 창으로 Midianite 찔렀습니다. woman as they were doing and being an abomination 그들이 before 회개하지 God 않고 하나님 when they were 앞에서 supposed to 가증한 be 일을 했기 repenting. 때문입니다. And that's where we get the heart or 거기서 the 이번 주 name 토라 of this 포션의 week's 제목이 parasha. 나왔습니다. However, there's something in this particular 그런데 이 time 토라 that 포션에서 I 제가 felt like I 주목하고 really 싶은 want to 부분이 focus 있습니다. on. So I 그래서 don't 저는 really felt 비나스의 like I 초점을 wanted to 맞추지 focus on 않겠습니다. Pinchas. 이 And 토라 or 포션의 at the 끝부분에는 end 샤밧, when it goes 절기, through all of 월삭 the 등의 제물에 대해 나옵니다. sacrifices for each of the Shabbats and holidays and new moon and everything along those lines. It could be a very rich study, especially when you get into the practicals of what God did to allow them to have 하나님이 all 어떤 of 예배를 this 드리게 way and 하셨는지 form 공부하는 of 것도 매우 worshiping 좋지만 Him. But instead, I really wanted to focus on Yeshua's 그 대신 heart 리더십에 about 대한 예수와의 leadership 마음과 다음 and 세대를 about 향한 하나님의 마음은 generation to 어떠실지에 대해 generation. 초점을 And 맞추려고 합니다. what is God's heart? Because when we see how things get transitioned, when we see 왜냐하면 how 권위나 여러 가지 authority is 것들이 passed 다음 on, 세대로 when 어떻게 we see 전달되는지 these 볼 things, 때 we 우리는 actually 예수와의 see 마음을 very 자세히 much 볼 the 수 heart 있습니다. of Yeshua and what he did with his 주님이 own 제자들과 disciples 함께 and 행하셨던 what he 일들과 did and 제자들이 his 다른 disciples 제자들과 did with 함께 했던 disciples 일들, and their 그리고 제자들이 disciples did 그들의 with 제자들과 disciples 함께 and 했던 their 일들을 통해 볼 disciples 수 did with 있죠. disciples all the way to 2000 years later. 이런 과정이 our 2000년 time 후인 and 오늘날까지 our 이어져 place. 왔습니다. And so 이것은 it's 정말로 really an 흥미롭고 exciting, 신나는 상황입니다. truly an exciting situation as we look at this. And so I wanted 그래서 us to 제가 focus a 주목하고 little 싶은 bit 부분은 about how 여호수아가 어떻게 Joshua 준비되고 was being 구별되어서 prepared and 이스라엘의 set 새로운 apart 지도자가 되었는가입니다. for succeeding and becoming the new leader of Israel as Moses is finishing his 모세가 course 경주를 and his 마치면서 race. 말이죠. And we can 어떤 learn a 사람의 lot 생애가 끝나는 as we 것을 see 보면 the 우리는 많은 end 것을 of 배울 수 somebody's 있습니다. life. And so we're going to be in Numbers chapter 27 이제 starting in 민수기 verse 27장 12 12절부터 verse 2 to 14절까지 verse 14. 보겠습니다. And then the Lord 여호와께서 said to 모세에게 Moshe, 이르시되 Go up into this mountain 너는 이 of 아바림 산에 Abarim 올라가서 내가 and 이스라엘 see the 자손에게 준 land that 땅을 I have 바라보라. given to the people of Israel. Now that would be so 정말 neat, 멋진 right? 장관이었을 Come 겁니다. back and look. 약속의 땅을 바라보니 Behold 좋았을 the 거예요. promised land. When you have seen it, you shall also though be gathered to your 본 후에는 people 내 형 아론이 as your 돌아간 것 brother 같이 너도 Aaron 조상에게로 돌아가리니 was, because you rebelled against my word 이는 in the 신광야에서 wilderness of Zin. 회중이 분쟁할 때에 When the 너희가 내 명령을 congregation 거역하고 called, 그 failing to 물가에서 내 uphold 거룩함을 me 그들의 as 목전에 holy 나타내지 at the 아니하였음이니라. waters before their eyes. So there we come, and it says these are the waters of Meribah of Kadesh. 이 물은 in the 신광야 wilderness 가데스의 무리바 of Zin. 물이니라. And so 이 you 이야기를 remember this 기억하시죠? story? This is 이때 where he 모세는 rose up in 분노가 anger 치밀어서 and 반석에 instead of 명령하지 speaking to 않고 the rock, 그것을 he 쳤습니다. struck the rock, and in that he began 그래서 to 모세는 twist 하나님의 이름을 the name of 왜곡했습니다. God. He's supposed to represent who God is, 모세는 represent 하나님의 who 성품을 God's 나타내야 character 했지만 is, and 그것을 then he 왜곡했고 twisted it, 나쁜 and in doing 결과가 so, there was 있었습니다. consequence. And so we 그래서 need to 우리는 understand 다음과 that 같은 this is one 가장 of the 중요한 most 부분을 important 이해해야 things, 합니다. that every leader as you're brought in, 하나님이 you are 세우신 to 지도자는 하나님을 represent 나타내야 하고 God. 우리는 We are to 예수와 그분의 represent 방식, Yeshua. 성품과 We're to 본질을 represent 나타내야 his 합니다. ways, his character, his nature. Twist the name of God. When we 지도자의 publicly in the 위치에서 office 하나님의 of 이름을 leadership 왜곡하고 change the 주님이 어떤 who 분이신지 God is 왜곡하여 and begin 세상과 to 사람들이 then 오해하게 되면 alter 나쁜 and 결과가 따를 deal 것입니다. with
giving a false impression to the world, the people, there's going to be consequences. 그런데 하나님은 모든 세대를 돌보시고 주님의 이름을 중요하게 여기십니다. 2000년 전을 생각해보면 이스라엘은 바빌론을 떠나 약속의 땅으로 다시 돌아와서 정착하였습니다. 주변 문화에 많이 동화되어서 그들의 문화는 많이 변화되었고 토라와 절기, 예배에 많은 것들이 추가되었으며 백성들은 더욱 무거운 짐을 지게 되었습니다. 그래서 하나님은 이것을 바꾸고 고치려고 오셨습니다. 이런 전환기에 중요한 것은 지도자의 마음은 무엇이며 그가 어떻게 행동하는가입니다. 지도자가 권력과 권위를 유지하기만을 원하고 인기와 명성을 얻기에 급급하다면 결국은 파멸을 초래할 것입니다. 사울 왕이 그랬습니다. 사울 왕은 너무 큰 죄를 지어서 바로 왕위에서 내려와야 했지만 그 대신 자신의 죄를 정당화해서 마음이 완악해졌고 결국은 죽음에 이릅니다. 그래서 다윗이 왕이 되었습니다. 다윗은 아들 압살롬이 반역했을 때 아들 압살롬을 대적하길 원치 않아서 예루살렘을 떠났습니다. 다윗은 이것이 하나님께서 주님의 왕국을 전환하는 방법일지도 모른다고 말했습니다. 그러나 여러분도 알다시피 압살롬은 죽었습니다. 그에 반해 다윗은 하나님의 영광을 높이기 원했고 예루살렘을 세운 후 하나님의 집, 주의 성전을 짓기 원했습니다. 그러나 하나님은 이렇게 말씀하셨습니다. 아니다, 내 아들이 할 거야. 우리는 대대로 이어질 후손을 생각해야 합니다. 그래서 다윗은 대를 이을 후손을 양육했고 많은 세대가 후손을 양육했으며 예수와도 제자들을 양육하셨던 걸 볼 수 있습니다. 이러한 패턴의 예시를 보면 먼저 세례 요한은 이렇게 말했습니다. 나는 쇠하고 그는 흥하여야 하리라 라고 말했죠. 그리고 예수와는 제자들에게 능력을 주셨습니다. 나는 갈 것이지만 내가 너희를 도울 분을 보낼 것이다. 내 권위를 너희에게 보내줄 것이다. 예수와께서 제자들에게 숨을 내쉬셨고 하나님의 영이 그들 위에 임했습니다. 예수와는 모든 권위를 가졌지만 제자들에게 그 권위를 주셨습니다. 그러면 모세는 15절에서 이 상황을 어떻게 다루는지 보겠습니다. 모세가 여호와께 여짜와 이르되 여호와 모든 육체의 생명의 하나님이시여 원하건대 한 사람을 이 회중 위에 세워서 그로 그들 앞에 출입하며 그들을 인도하여 출입하게 하사 여호와의 회중이 목자 없는 양과 같이 되지 않게 하옵소서. 여기서 중요한 것은 마음입니다. 이스라엘 백성은 농부나 도시 거주자가 아니라 목자들입니다. 그들은 가축대를 몰고 다니며 사막을 방랑하는 사람처럼 살았습니다. 여기서 돌아다니며 산다는 뜻의 히브리인이라는 이름이 나왔습니다. 모세는 어떤 마음이었을까요? 모세는 그들에게 목자가 있길 바랬습니다. 예수와는 뭐라고 하셨죠? 내가 보니 백성이 목자 없는 양 같다. 그래서 예수와는 목자로 오셨고 모세는 정말로 간청했습니다. 그렇다면 목자의 역할은 무엇일까요? 제 친구가 올해 주님 곁으로 갔습니다. 그는 웨일즈에 살던 목자 밥입니다. 한 번은 제가 목자에 대해 물었더니 그가 이렇게 말했습니다. 나는 좋은 목자야. 밥, 왜 내가 좋은 목자야? 밥이 이렇게 말했습니다. 나쁜 목자는 양의 생각을 이해 못해. 그래서 양에게 정말로 필요한 게 무엇인지 몰라. 그래서 그는 양을 학대하거나 개를 시켜서 양을 물게 하고 양을 공포로 통제해서 그가 원하는 대로 해. 그러나 나는 양처럼 생각할 수 있어. 나는 양에게 뭐가 필요한지 알고 양이 울면 양의 목소리를 알 수 있지. 나는 각각의 양이 우는 소리를 들을 수 있고 양의 울음소리를 들으면 어느 양이 울었는지 정확하게 알 수 있어.
그리고 나는 좋은 먹이가 어디 있는지 알아. 그래서 양을 건강하고 튼튼하게 키우려면 무엇이 필요한지 잘 알고 있어. 나는 내가 좋은 목자라고 생각했는데 그게 바로 예수와의 역할이야. 좋은 목자이신 우리 하나님은 하늘에만 머물지 않으십니다. 그런데 주님은 처음에 양떼의 한 마리처럼 오셔서 양의 마음과 생각을 아실 뿐 아니라 하나님의 양이 되셔서 우리를 이해하십니다. 이 모든 연관성과 개념은 주님은 나의 목자시니와 선한 목자라는 표현에서 비롯되었습니다. 오늘날에도 우리가 사용하는 목사라는 용어도 모세와 그의 다음 세대를 향한 사랑의 영향을 받아 유래되었습니다. 22절에서 하나님은 눈의 아들 여호수아를 택하셔서 지도자의 권위를 갖게 하셨습니다. 여호수아는 자기 세대 중에서 가장 나이가 많았습니다. 하나님의 말씀대로 다른 사람은 모두 죽었기 때문입니다. 거부한 사람들은 누구도 약속의 땅에 들어가지 못한다고 하나님이 말씀하셨습니다. 그런데 여호수아는 하나님이 택하신 원로가 되었습니다. 그래서 우리는 하나님이 원로 세대를 얼마나 존중하시는지, 우리의 삶에서 그들의 지혜가 얼마나 중요한지를 알 수 있습니다. 이것이 의미하는 것은 하나님은 여호수아가 주님의 마음에 합한 목자가 된다는 걸 이미 아셨다는 겁니다. 모세가 여호와께서 자기에게 명령하신 대로 하여 여호수아를 데려다가 제사장 엘르아살과 온 회중 앞에 세우고 그에게 안수하여 위탁하되 이것은 예루살렘에서 장로들을 세울 때와 같은 방식이었고 바울과 바나바를 구별해 세울 때와 같은 방식이었으며 오늘날과도 같은 방식입니다. 위탁하되 여호와께서 모세에게 명령하신 대로 하였더라. 하나님은 주님의 백성을 목자 없이 방황하도록 내버려두지 않으십니다. 하나님은 우리를 목자 없이 방황하도록 내버려두지 않으십니다. 하나님은 항상 우리를 위하시며 언제나 우리와 함께 하실 것입니다. 하나님은 항상 약속을 지키실 것입니다. 이번 주에는 몇 가지 교훈이 있습니다. 예수와는 다음 세대의 리더들을 세우셨고 어린이와 청소년, 젊은이들을 세우셨습니다. 그래서 온 세계가 변화되었습니다. 여러분은 다음 세대를 위해 살고 계시나요? 누가 여러분의 후계자가 될지 주의 음성을 귀 기울이시나요? 여러분은 모세의 마음을 갖고 계시나요? 다윗과 예수와의 마음, 양을 돌보는 목자의 마음을 갖고 계시나요? 여러분은 선한 목자가 되시겠습니까? 아니면 나쁜 목자가 되시겠습니까? 여러분은 양떼가 어떻게 되든 상관하지 않겠습니까? 아니면 여러분도 양인 걸 알고 계시나요? 예수와는 여러분과 함께하고 싶어 하십니다. 하나님이 모세에게 말씀하셨습니다. 여호수아를 택해 내 권위의 일부를 맡겨라. 이것은 구체적인 말씀입니다. 예수와도 그렇게 하셨습니다. 내가 성령을 보내주겠다라고 하셨죠. 몇 주 전 토라 포션에서 보았듯이 모세가 장로들에게 권위를 위임해서 장로들이 예언을 하게 되었습니다. 오늘 본문에서 여호수아는 모세의 권위를 다 받지 않았습니다. 여호수아는 모세처럼 선지자가 아니었고 모세처럼 위상이 높지도 않았습니다. 유대인들은 여호수아를 모세처럼 높이 추앙하지 않습니다. 그런데 예수와는 권위의 일부만을 주신 게 아니라 내 모든 권세를 너희에게 준다라고 말씀하셨습니다. 이것이 예수와가 우리에게 찾아오셔서 모든 권세를 주신 근거입니다. 예수와의 죽음, 제물 대심, 피, 부활 덕분에 성령님이 우리 마음 가운데 오셨습니다. 그래서 주님은 권세의 부분이 아니라 모든 권세를 주십니다. 그런데 예수님이 말씀하신 대로 하나님은 하늘과 땅의 모든 권세를 예수님께 주셨습니다. 그래서 주님은 이 모든 권세를 여러분에게 주십니다. 여러분은 그 권세를 따르고자 하는 마음이 있으신가요? 주님이 여러분의 마음에 닫힌 눈을 열어주셔서 이 진리를 이해할 수 있길 기도합니다. 예수와여, 이번 주에 저희와 함께 하소서. 주님의 말씀을 묵상하고 성령을 받아들이게 도와주소서.
그래서 저희도 자신을 초월하여 양이 되고 선한 목자가 되어 다른 양들과 주님의 양들을 돌보게 하소서. 우리는 하나님이 선한 목자이심을 항상 기억하겠습니다. 예수와의 이름으로 기도합니다. 아멘.